جیسا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے، اور صبح سے ایک بیانیہ جاری ہے کرائے کے ٹٹو، کرائے کے ترجمان، جو خود کتنے محب الوطن ہیں، دوسرے ملکوں کی نیشنلٹیز لے کر، شہریت لے کر، وہ پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ اور غدار کس کو کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف کو۔ تو میں پاکستان کی عوام سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور میں مخاطب ہوں کہ ان سے سوال کریں، ان سے سوال کریں کہ وہ شخص جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ہر دباؤ کے باوجود، وہ وزیر اعظم جب وزیر اعظم تھا تو ہندوستان کا وزیر اعظم واجپئی صاحب پاکستان آئے تھے، کیونکہ اس وقت واجپئی صاحب کی مجبوری تھی کہ ایک ملک جو تھا وہ معاشی طور پر مستحکم ہو رہا تھا، ملک کی قومی سلامتی ایٹمی قوت بن چکی تھی، پاکستان ایک ایٹمی قوت بن چکا تھا، وہ ہمسایہ ممالک کے لیے ہاتھ بڑھانا ہمسایہ ممالک کی مجبوری بن چکی تھی، اور اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھا، اعظم جس نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، قومی وقار، پاکستان کی عزت، ملک اور قوم کی عزت کے اوپر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ وزیر اعظم جب وزیر اعظم تھا تو مودی چل کر پاکستان آیا تھا، اور کیوں آیا تھا؟ وہ نواز شریف کے گھر نہیں آیا تھا، وہ وزیر اعظم پاکستان، منتخب وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے گھر چل کر آیا تھا، اور اس وقت پاکستان ایٹمی طور پہ اور معاشی طور پر مضبوط تھا، پاکستان کا ڈیفنس مضبوط تھا، پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ تھا، پاکستان کے اندر معیشت مضبوط تھی، پاکستان کی عوام مضبوط تھی، پاکستان کے اندر سیاست مضبوط تھی۔ تو اس وقت مودی وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے گھر چل کر آیا تھا، اور ایک طرف جب ملک کے اوپر سلیکٹڈ وزیر اعظم مسلط ہو، منتخب نہیں، سلیکٹڈ، آر ٹی ایس بٹھا کر مسلط کیا جانے والا جب وزیر اعظم ہوتا ہے تو وہ مودی کے الیکشنز کے دوران کیا کہتا ہے کہ مودی جیتے گا، اگر وہ الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے گا، یہ کیمپین کے دوران بات کرتا ہے، اور پھر سکوت کشمیر ہوتا ہے، پھر کشمیر کا سودا ہوتا ہے، پھر کشمیریوں کے اوپر بربریت جو پچھلے 72 سالوں سے جاری ہے، کشمیریوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں، اور کیمپین کرتا ہے عمران صاحب، کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب مودی کو مس کالیں دیتے ہیں، جب مودی کے ترلے منتیں کرتے ہیں کہ ہمارا فون سنو، ہماری بات سنو، ہمارا فون اٹھاؤ، اس وقت غدار کون ہوتا ہے؟ ہم غداری کا سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دیں گے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون خود بھی محب الوطن ہے، اور پاکستان کی عوام کو اور سیاست کو بھی محب الوطن سمجھتی ہے۔ ہم کسی کو غدار نہیں کہیں گے، لیکن یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان تھا اور ہے، اس وقت فال آف کشمیر ہوا، اس وقت سکوت کشمیر ہوا، اس وقت کشمیر کا سودا ہوا، یہ کوئی تاریخ سے مٹا نہیں سکے گا۔ اور غدار کہتے ہیں نواز شریف کو۔ جب فون مودی نہیں اٹھاتا تو کابینہ میں ماتم ہوتا ہے کہ مودی نے وزیر اعظم عمران خان کا فون نہیں اٹھایا۔ جب پاکستان کا آئین پاکستان کے عوام کی چوری ہوتی ہے ووٹوں کی، غدار وہ ہوتا ہے جو آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ غدار پرویز مشرف واحد کنوکٹ ہے، اور جب اس کو لیگل سہولت دی گئی، غدار آئین کو
उस वक्त वजीर आजम इमरान साहब थे, उनके ही लॉ मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ के लॉ मिनिस्टर के लीगल एडवाइजर हैं और लॉयर हैं। तो गद्दारी के फतवे फातिमा जिना, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनज़ीर, अकबर बुक्टी, अहमद फराज, आसमा जहांगीर, हबीब जालिब, नवाज शरीफ, सब गद्दार हैं। और मुहिब्बुल वतन आज वो है जिसने पाकिस्तान का आइन चोरी किया, पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी किया, अदारों के ऊपर खतरनाक इल्जामात लगाए, अभी भी जब वो खुद वजीर आजम है। क्या कहा था इमरान साहब ने अमेरिका में बैठकर और ईरान में बैठकर कि किसने अलकायदा बनाई, आईएसआई ने? ये इमरान खान के अल्फाज थे जब वो वजीर आजम है। ये मुल्क का वजीर आजम मुसल्लह अफवाज के ऊपर, जहां हमारे नौजवान अपना खून देते हैं, कुर्बानियां देते हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगाया। गद्दार कौन हुआ? गद्दारी का सर्टिफिकेट देने से पहले जो उंगली आप दूसरों पर उठाते हैं, 3 उंगलियां आप पर उठती हैं। और आज अदारों का सहारा लेकर, अदारों को सियासत के अंदर घसीट कर, अपनी घटिया सियासत के अंदर घसीट कर, और अब अदलिया को अपनी सियासत में घसीट कर, परसों बैठकर क्या कहा टॉक शो में इमरान साहब ने? कहते हैं हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को रिलीफ दिया और उनकी जमानत कर दी और उनको बाहर जाने दिया। इतना बड़ा इल्जाम अदलिया के ऊपर लगाया, कोई पूछने वाला नहीं। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगाकर मुल्क के खिलाफ गद्दारी की, कोई पूछने वाला नहीं। मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ कंटेनर पर चढ़कर अंपायर की उंगली का इशारे का इंतजार करते रहे, कोई पूछने वाला नहीं। तो बात मुख्तसर इतनी है कि भाई सभी का खून है शामिल यहां की मट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है। और वो तमाम लोग जिनकी शहादतें, जिनके खून इस मट्टी में शामिल हैं, वो सब आज जवाब मांगते हैं। और मैं पहले एक बात कह चुकी थी कि अपनी आवाज बंदी कर लें, अपनी आवाजें बंद कर लें, क्योंकि जवाब देना हमें भी आता है। और पहले नवाज शरीफ साहब ये बात वाजिया कर चुके हैं कि जिस सियासत में इज्जत नहीं, जिस सियासत में वकार नहीं, उस सियासत की जरूरत अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं है। आपने पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जेल में डालना है, शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया, क्योंकि आज वो नवाज शरीफ के नजरिए के साथ खड़ा है, वो आइन के साथ खड़ा है, वो कानून के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा है, वो पाकिस्तान के जमहूर के साथ खड़ा है। आज गिरफ्तार कर दिया वो सारा टोला जिसने आटा चीनी चोरी की, जिसने सकूते कश्मीर किया, जिसने कश्मीर का सौदा किया, जिसने बिजली गैस चोरी की, जिसने पाकिस्तान की आवाम की मईशत चोरी की, रोजगार चोरी किया, अद्वियात चोरी की, वो काबीना का हिस्सा हैं। वो आज कराए के तर्जुमान हैं। और ये पाकिस्तान की आवाम अब आपकी बात मानने वाली नहीं, क्योंकि उनको वाज़िया तौर पर मालूम है कि जो आइन शिकनी करता है वो गद्दार होता है, जो मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश करता है वो गद्दार होता है। और ये गद्दारी के सर्टिफिकेट पाकिस्तान की आवाम जिनको देना है उनको दे चुकी है। पाकिस्तान की आवाम जानती है कि कौन मुहिब्बुल वतन है, जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, तरक्की दी, अंधेरे मिटाए, दहशतगर्दी खत्म की, रोजगार दिया, मुल्क की सलामती को मजबूत किया, पाकिस्तान के आइन को मजबूत किया। अगर पूरे पाकिस्तान की आवाम इस बात की गवाही दे जो मैंने आपको चीजें गिनवाई हैं, तो मुहिब्बुल वतन नवाज शरीफ, पाकिस्तान की आवाम और आप जितने लोग आज यहां खड़े हैं, उनको किसी किस्म का हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और इस रवैये अगर बंद ना हुआ तो हमारी आवाजें बंद नहीं होंगी। इस रवैये और इस इल्जाम की अगर जबान बंदी ना हुई तो हम गिन गिन कर बताएंगे कि गद्दार कौन है, हम नाम लेकर बताएंगे कि गद्दारी किसने की।
اور یہ کاغذ لہرا کر کچھ لوگ پنجاب میں اور کچھ لوگ وفاق میں صبح دوپہر شام جو بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک خطرناک بیانیہ ہے، اور یہ خطرناک ان لوگوں کے لیے ہے جس نے آئین کی غداری کی۔ ہمارے لیے یہ بیانیہ نہ نیا ہے اور نہ خطرناک ہے۔ ہر جگہ کے اوپر بیٹھ کر ملک کا وزیر اعظم جو گفتگو کر رہا ہے اس کا سوال پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ اس کے عزائم کیا ہیں۔ اور اگر میں نے پہلے کہا، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ اگر یہ زبان بندی نہ ہوئی اور اسی طرح اداروں کو گھسیٹنا اپنی گندی سیاست میں بند نہ ہوا تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے آپ کے لیے۔ اور آخر میں میں دوبارہ ایک دفعہ، مجھے معلوم ہے کہ میڈیا کے اوپر جو پیمرا کا نوٹس آیا ہوا ہے، یہ ہے وہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ جس نے میر شکیل الرحمان کو اریسٹ کیا، جس نے 24 کی سکرینیں بند کی، صحافیوں کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں جب وہ ایک جمہوری پروٹیسٹ کو کور کرتے ہیں، نیو ٹی وی کی سکرینز بند ہوئیں، اور جتنے صحافی ہیں جن کو پروگرامز بند کیے گئے، آج تک جن چینلز کے اوپر پریشر ہے اور ایک پیمرا کا غیر جمہوری، غیر قانونی، غیر آئینی سرکولر ہم نہیں مانتے۔ آپ سکرینز بند کریں گے، آپ زبان بندی کریں گے؟ 2.5 سال سے تو کی ہوئی ہے، کس کی زبان بند ہوئی ہے؟ سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، گرفتار کیا، آج سب سے بڑی جماعت کا صدر گرفتار ہے، 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم کے اوپر گھٹیا الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن سیاستدانوں کے لیے گھٹیا الزامات نئے نہیں ہیں، لیکن اب جو ملکی سیاست میں ہو رہا ہے وہ غداروں کے لیے ضرور نیا ہے، اور یہ جدوجہد اب رکنے والی نہیں۔ آج پی ڈی ایم کا 3 بجے سربراہان کا اجلاس ہے جس میں تمام پارٹیز کے سربراہ اس اجلاس کو اٹینڈ کریں گے، اور جیسے میں نے پہلے شہباز شریف کی گرفتاری پہ کہا تھا کہ یہ جدوجہد اب رکنے والی نہیں ہے، اس لیے آج وہ فیصلے کیے جائیں گے جو تمام پارٹیز نے ایک پلان تیار کیا ہے پی ڈی ایم کے فورم پہ، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پہ، وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ 3 بجے یہ اجلاس ہے اور اس کے بعد پراپر ایک پریس بریفنگ، ایک پریس ریلیز کی شکل میں ہم شائع کریں گے اور پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 11 اکتوبر کو پہلا جلسہ کوئٹہ میں ہونے جا رہا ہے جہاں تمام پارٹیز کے ہیڈ جو ہیں وہ شامل ہوں گے اور سب کوئٹہ جائیں گے اور وہاں پی ڈی ایم کی باقاعدہ موومنٹ کا آغاز ہوگا۔ جس طرح آپ نے دلیری کے ساتھ کہا کہ اگر زبان بندی نہ ہوئی تو ہم بتائیں گے کہ کس کون کردار ہے، تو جو آپ کے لیڈر جب پاکستان میں ہوتے ہیں وہ اس طرح کا اعلان کیوں نہیں کرتے، پاکستان سے باہر جا کے کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ نے پیمرا کی بات کی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دور میں اگر ممتاز قادری کا جنازہ ہو یا تحریک لبیک، اس وقت پیمرا کو جب اس طرح استعمال کیا گیا، اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں، پہلی بات میں خود وزیر تھی جس وقت یہ ہوا، اور اس وقت پاکستان جو پیمرا ہے اس کی جو قانون ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ جس وقت ریاست کوئی آپریشن کر رہی ہو اس کو ٹی وی چینلز لائیو نہیں دکھا سکتے۔ اور میں ممتاز قادری صاحب اس وقت دھرنا دیا ہوا تھا ادھر، اور یہاں اس ڈی چوک کے اوپر، نہیں ممتاز قادری کی بات میں نہیں کر رہی، میں جب میں وزیر تھی اس وقت کی بات کر رہی ہوں، یہاں دھرنا دیا ہوا تھا اور وہاں رضوی صاحب نے، اور اس وقت پولیس لائیو آپریشن کر رہی تھی، اور لائیو آپریشن جو ہوتا ہے وہ نہیں دکھایا جا سکتا، یہ پیمرا کا قانون کہتا ہے۔ اس لیے پہلے چینلز کو ہم نے ریکویسٹ کی، ایک ریٹن ابھی بھی موجود ہے، ریٹن سرکولر، لیکن اس وقت چینلز نے بند نہیں کیا اور اس کے وقت اس قانون کا سہارا لیا گیا۔ ہم نہ اس طرح کے فاشسٹ تھے، نہ اس وقت پاکستان کی عوام، یہ خود عمران صاحب جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب اکیلے کنٹینر پہ مارننگ واک کرتے تھے، جب آگے کرسیاں خالی، کرسیاں بھی نہیں ہوتی تھیں کسی وقت بھی، تو وہ دکھایا جاتا تھا، وہ 6 گھنٹے دکھایا جاتا تھا۔ لیکن آج فرق یہ ہے کہ ملک کے اندر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن، آئینی فنڈامنٹل انسانی حقوق معطل ہیں، ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک نالائق ڈرپوک
करप्ट टोला मुसल्लत है, तो मुल्क में यही होता है उस वक्त, लेकिन हम इसका मुकाबला करेंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि आपको जो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कर लें, लेकिन ये जो घटिया गद्दारी का हथकंडा है, इसकी जो आग है, ये खतरनाक खेल ना खेलें, ये मुल्क के लिए खतरनाक होगा। मैडम, आप भी कह चुके हैं, नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि इमरान खान से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें, सारी आपकी टॉक से वो इमरान खान की बिल्कुल जी, बात ये है कि मैंने पहले कह दिया कि हमारी लड़ाई उन सब लोगों से है जो आइन शिकनी करते हैं, जो आइनी हकूक पामाल करते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम का वोट चोरी करते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम पर इमरान साहब जैसे लोग मुसल्लत करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जिसने ये वो इंडिविजुअल्स और वो माइंडसेट है, और इसमें मैं पहले कह चुकी हूँ वाज़िया तौर पर कि अदारों को ना घसीटे। हम सलाम पेश करते हैं उन तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, जो पाकिस्तान की अंदर आइन की हिफाजत करते हैं, कानून की हिफाजत करते हैं, लेकिन ये जो हरकतें हैं कि जो अदारों को अपनी घटिया सियासत में घसीटने की कोशिश है, इससे अदारों की साख कमज़ोर होती है, अदारों को नुकसान पहुंचता है, और ये जानबूझ के इमरान साहब कर रहे हैं क्योंकि वो मुल्क के अंदर इस किस्म की हालात पैदा करना चाहते हैं, वो ख़तरनाक हालात पैदा करना चाहते हैं जो तसादुम वाले हों। मैडम, ये बताइएगा कि ये नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि DGISI ने उनके इस्तीफे का मुतालबा किया था, ऐसी क्या वजह है कि 3 बार का मुंतखब वज़ीर आज़म और वो अपने मातहत एक अफसर को सैक नहीं कर सका? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने हमेशा जब वो इक़्तिदार में आए, क्योंकि नवाज शरीफ ने इक़्तिदार कभी किसी लालच में नहीं लिया, हमेशा इज़्ज़त और वक़ार का वज़ीर आज़म, क्योंकि उनको ये बात मालूम थी कि वो मुंतखब हैं, उनके पीछे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, और जब पाकिस्तान की आवाम किसी मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ, जिसको मालूम हो कि मैं पाकिस्तान की आवाम का वोट लेकर आया हूँ, तो वो सिर्फ मुल्क की तरक्की, आपको याद होगा 2018 में मुल्क के अंदर 18-19 घंटे लोड शेडिंग थी, हर रोज़ धमाका होता था दहशतगर्दी का, मुल्क की मईशत का जो हाल था, और उस वक़्त मुल्क किसी किस्म के नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन अब उसके बरक्स वो टोला जो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ नहीं दे सकता, ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना सकत है, और ना सोच है, ना नीयत है, इसलिए अब एक ही अज़म है नवाज शरीफ का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और जिस चीज़ की कुर्बानी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने दी, अब उसके ऊपर कोई समझौता नहीं है। अब इन तमाम लोगों को अपने घर जाना होगा, क्योंकि अब मकसद पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ, आइनी और वोट को इज्जत दो का मकसद है। कि APDM बनी है, ये किस हद तक सीरियस मूवमेंट है गवर्नमेंट के खिलाफ, और जो फैसले उन्होंने किए थे कि इनाम तब्दीली, इसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर जो अदम एतमाद की तहरीक, इस्तीफों का मामला, क्या ये सीरियस तहरीक है, और अगर मजीद गिरफ्तारियाँ होती हैं तो उस पर क्या? देखिए, अगर ये सीरियस तहरीक ना होती तो आपको जवाब मिल गया जिस दिन सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए। अगर ये सीरियस तहरीक ना होती तो आपको मालूम है कि इस वक्त पेमरा का सर्कुलर आ चुका है, ये तो अभी तहरीक शुरू हुई है, अभी इसका लाएअमल और पूरा जो प्लान है, अभी तो मुस्लिम लीग नून का प्लान आया है, तो पेमरा का सर्कुलर आ गया है और शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए हैं। अभी तो आज जो PDM ऐलान करेगी और जिस लाएअमल को पाकिस्तान की आवाम के सामने रखेगी, तो जो खौफ है जिससे गिरफ्तारियां हो रही हैं, और आप जिस मर्जी को गिरफ्तार करें, जो जेलों में रह आए, सजाए मौत की चक्कियां काट आए अपनी बेटियों के साथ, उनको ये जेलों से, सजाओं से आपको डराने की बेवकूफ़ों वाली हरकत है। ये PDM शुरू होने से पहले कामयाब हो चुकी है, जब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गिरफ्तार किया गया। मैम, ये बताइएगा कि जैसे PDM की आपने बात की, तो PDM का जो मरकजी ढांचा है उसका क्या आज ऐलान होगा या नहीं, और उसके साथ ये भी बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी, उसके बाद फिर उन्होंने वजाहत भी कर दी, क्या खुद मुस्लिम लीग नून ने उनसे कुछ वजाहत तलब की है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, और PDM को मुतासिर करने के लिए ये बयान उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि खुद कमर ज़मान कायरा ने कहा कि शायद उन्हें कहीं से पर्ची आई है, तो ऐसे सवाल से निकाल। देखिए, इसमें वाज़िया बयान आ चुका है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कर दिया है, और उन्होंने कहा है
کہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا ہے، اور انہوں نے معذرت بھی کی ہے، اور انہوں نے اب کہا ہے کہ اگر ان کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں. تو یہ چھوٹی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آپ اس قسم کی چھوٹی حرکتیں کر کے، چھوٹی ذہنیت کی عکاسی کر کے آپ کسی قسم کا بڑا نقصان کر سکتے ہیں. پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک فورم الائنس بن چکا ہے، اور اے پی سی سے اس کی توسیع ہو چکی ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اپوزیشن متحد ہیں، اور آج اس کا پورا ڈھانچہ جو ہے، جو اس کے خد و خال ہوں گے اور جو اس کی ہیرارکی ہوگی، اس کا بھی اعلان کیا جائے گا. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ پی ڈی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ شروع ہونے سے پہلے اس کی کامیابی کا اندازہ شہباز شریف کی گرفتاری سے لگایا جا سکتا ہے.